અને હવે સમાચારો વિગતવાર જોઈએ તો વિમાન દુર્ઘટનામાં અજીત પવારનું નિધન થયું છે ત્યારે આવતીકાલે સવારે 11 વાગે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે। બારામતી ખાતે અજીત પવારના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે। શરદ પવાર, સુપ્રિયા સુલે બારામતી પહોંચ્યા છે। પરિવારના સભ્યો પણ બારામતી પહોંચ્યા છે। પવાર પરિવાર સહિત પ્રફુલ્લ પટેલ પણ બારામતી પહોંચ્યા છે। લોકસભામાં પણ અજીત પવારને શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ છે। આજે જે દુર્ઘટના સર્જાઈ તેમાં આવતીકાલે અજીત પવારના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે। પાર્ટીના જે સમર્થકો છે, તેમના નેતાઓ છે, તેમાંના ભારે શોકની લાગણી જે છે તે પ્રવર્તી રહી છે। આખો મામલો એ રીતે પ્રકાશમાં આવ્યો કે 2 વખત લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું પ્લેનનું, તેમ છતાં પણ પ્લેન પ્રોપર લેન્ડિંગ ન થયું અને આખરે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું। તેના એક સીસીટીવી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા, જેમાં દુર્ઘટના કઈ રીતે સર્જાઈ તે પણ દેખાઈ રહ્યું છે। ધડાકાભેર આખું પ્લેન જે છે તે ક્રેશ થઈ ગયું। તેમાં જે સવાર હતા તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બર જેમના મોત થયા છે, જેમાં અજીત પવાર પોતે પણ હતા। મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ અજીત પવાર તે પણ મોતને ભેટ્યા છે। તેવામાં પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છે, સમર્થકોમાં શોકનો માહોલ છે। આ ઉપરાંત શરદ પવાર જેમની સાથે તેઓ અલગ થયા છે, તેમની પાર્ટીમાં પણ તેમના જે સમર્થકો છે તેમાં પણ શોકનો માહોલ છે। તો આ તરફ સંદેશ ન્યૂઝે WIIA ટ્રેનર સાથે પ્લેન ક્રેશ પર વાત કરી હતી। અજીત પવારના લિયર જેટ 45XR વિમાનમાં તેઓ સવાર હતા, ત્યારે આ વિમાન VSR વેન્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીનું હતું। આ કંપનીના માલિક VK સિંહ હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે। લિયર જેટ 45XR હાઈ સ્પીડ સુપર લાઇટ બિઝનેસ જેટ છે। આ વિમાન તેની તેજ રફતાર માટે જાણીતું છે। આ મોડલ 1990ના દાયકામાં ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે। દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર VTSSK, વિમાનનું વજન આશરે 9752 કિલોગ્રામ જેટલું હતું। મહારાષ્ટ્રમાં આજે બારામતી ખાતે એક પ્લેન ક્રેશ થયું કે જેમાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર અજીત દાદા પવારનું પણ નિધન થયું। સાથે એમનો જે સ્ટાફ છે એ સ્ટાફમાં પણ જે 5 જણા संकળाયેલા હતા એ 5 मौत થઈ गया। वीरा जी, बहुत बहुत स्वागत है संदेश न्यूज़ में आपका। और हम जो अभी कॉकपिट में बैठे हैं वो मॉडल क्या है, टेक्निकल जो खास करके स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बताइए। जैसा पहले भी मैंने बताया, लियर जेट 24 और लियर जेट 45। लियर जेट 24 is the 1960 model. So this full avionics system is just you can see in your camera. Since this is the old model, all the instrument in the cockpit you can see here. These are the old model or the basic instruments are there. Basic है। You can see here there is no any digital instrument available in the cockpit. But if you are just going to differentiate with the new version of Learjet 45, all the avionics system are based on the digital, and the engine is equipped with the FIDEC system. Other than this, the autopilot system is installed in the 45XR. So I can say the 45XR version of the Learjet is more sophisticated, more fuel efficient aircraft in comparison with the Learjet 24. देखिए, अब तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि रियल प्रॉब्लम क्या था वहाँ पे और लैंडिंग के टाइम में क्या प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ देखा कि लैंडिंग के टाइम में एयरक्राफ्ट हवा में वो फ्लाई कर रहा था या डिस्टर्ब था कुछ। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ही चलेगा कि क्या दिक्कत थी उसमें। बट टेक्निकली तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उसके ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर नहीं होते हैं। DGCA और AIB जो उनकी बॉडी है वो उसके इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। Like as you know, black box is incorporated in all kind of aircraft. either black box लगता है normally in the 90% of the aircraft you will find the position of the black box in the tail section. So I will show you the position where it is installed here in the aircraft. In the same in the 45 also it is installed in that area. ऐसा एक fail safe डिज़ाइन होता है एयरक्राफ्ट का जो इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। इसके all structure, all the systems are manufactured at least 25% on higher level. So it is not the issue of the weight, heavy weight or like that. You can see here there is a command here. You can see here it is the landing gear lever. So it is in the down position. So initially when the aircraft, all the aircraft is just get take off, then after this lever is just going to up. So all the 3 landing gear is retracted inside the wheel well areas, and just before the landing
pilot just operated it and doing it in the lower down. So as this lever is just get it down, all the three landing gears are getting down and locked condition. It has about the length is about 17.9 or 19 feet something is there, and the seating capacity is more. Like here it is the 4 to 5 capacity seating capacity, but if you are talking about the Learjet 45 XR, its seating capacity is about 8 to 9. But today, as we know, only 5 persons were present in the aircraft. 2 pilots were there, and 3 persons with the Ajit Pawar sir, 1 PA and 1 assistant, I think they were present. કેમેરામેન દિલાવર સાથે પિનાક શુક્લ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં રખડતા કૂતરાઓને લઈને સુનાવણી પૂર્ણ કરવામાં આવી. 3 જજની ખંડપીઠમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં એમિક્સ ક્યુરી, NHAI અને કેન્દ્ર સરકારે જવાબ રજૂ કર્યો. 14,000 સંસ્થાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. એમિક્સ ક્યુરીએ પોતાનો જવાબ રજૂ કર્યો, જેમાં આ જવાબ જણાવવામાં આવ્યો. તેમણે કહ્યું કે 1,145 રખડતા કૂતરાઓને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા. સુપ્રીમ કોર્ટની ખંડપીઠે આંકડાઓ પર ટિપ્પણી કરી કે વર્ષ 2024માં 1 લાખથી વધુ કૂતરા કરડવાના કેસ જે છે તે નોંધાયા હતા. આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા अजय यादव. अजय, बताइए क्या ज़्यादा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, अब ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में चल चुकी है या बढ़ चुकी है. इसके पहले जो है NGO या तमाम सारी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से तर्क रखे गए थे. तब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कुछ टिप्पणियां सख्त रूप से रखी थी और जिसमें ये कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि बूढ़े और बच्चे किसी भी सूरत में जो आवारा कुत्ते हैं उसके शिकार हों. लेकिन अब धीरे धीरे प्रक्रिया जब आगे बढ़ी है तो अब राज्य सरकारों को मौका दिया गया है. साथ ही साथ केंद्र सरकार, एमिकस क्यूरी जो है और NHAI, यानी इन लोगों को अपनी बात रखनी है. और आज ये देखा गया कि सभी राज्य सरकार की तरफ से जो न्याय मित्र थे, यानी एमिकस क्यूरी थे जो थे, उनकी तरफ से આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે અજય. આ તરફ ATSએ ઝડપેલા આતંકી ફૈઝાનની તપાસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. ઝડપાયેલા આતંકી લોન વુલ્ફ એટેકની તૈયારીમાં હતો તેવી માહિતી સામે આવી રહી છે. જૈશ એ મોહમ્મદ સાથેની વિચારધારા સાથે આ શખ્સ જોડાયેલો હતો. ફૈઝાનના સંપર્કમાં રહેલા યુવકોની ATS પૂછપરછ કરશે. આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા પ્રતીક જાદવ. પ્રતીક, જણાવશો શું વધુ વિગતો આ સમગ્ર મામલે? અંકિત, હાલ ફૈઝાન 12 દિવસના રિમાન્ડ ઉપર છે. રિમાન્ડ દરમિયાન તેણે મહત્વના ખુલાસા કર્યા છે. તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે તે લોન વુલ્ફ એટેક કરવાના ફિરાકમાં હતા. અત્યાર સુધીની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે 7 જેટલા વ્યક્તિઓ છે તે ફૈઝાનની નજરમાં હતા, જેમના ઉપર હુમલો કરવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવતું હતું. આ 7 જે યુવકો છે તે દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે, જેમના દ્વારા અવારનવાર મોહમ્મદ પૈગંબર ઉપર ટિપ્પણી કરવામાં આવતી હતી અને આ જ કારણથી તેમને નિશાન બનાવવા માટે ફૈઝાને હથિયાર પણ વસાવ્યું હતું. તેના વતનમાંથી તે હથિયાર લઈને આવ્યો હતો અને તેની સાથે રાખ્યું હતું. આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ફૈઝાન છે તે અલગ અલગ વ્યક્તિઓને તેની ગેંગમાં સામેલ કરવા માટે તૈયારી કરતો હતો. સાથે તે અન્ય વ્યક્તિઓને સામેલ કરીને લોન વુલ્ફ એટેક કરવા માટે પણ પ્રેરિત કરતો. આ સાથે જ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કેટલાક જિહાદી સાહિત્યો છે તેની આપલે પણ યુવકો સાથે કરતો હતો. આ સમગ્ર મામલે હાલ ફૈઝાનનો જે મોબાઈલ ફોન છે તે FSL તપાસમાં ગયો છે અને તપાસ દરમિયાન કેટલાક વ્યક્તિઓ કે જે શંકાસ્પદ છે, જેમની સાથે તેણે આ સાહિત્યોની આપલે કરી છે, તેવા વ્યક્તિઓની ATS દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી શકે છે. કેટલાક શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓના નામ પણ સામે આવ્યા છે, જેના ઉપર હાલ ATSની ટીમ નજર બનાવી રાખી છે. જો તેમના ઉપર તેમની સામે તેમના વિરુદ્ધમાં પુરાવા મળશે તો ATSની ટીમ દ્વારા આવા વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરીને તેમની અટકાયત પણ કરવામાં આવી શકે છે. પરંતુ હાલ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે કોઈ મોટી ગેંગ નહીં, પરંતુ તે લોન વુલ્ફ અટેક એટલે કે એકલો જ અટેક કરવા માટે અન્ય વ્યક્તિઓને પ્રેરતો હતો, પોતે પણ તૈયારી કરતો હતો. આ સાથે જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખને ભારતથી અલગ કેવી રીતે કરી શકાય તે દિશામાં પણ તે પ્રયત્નો ચાલુ હતા અને તે બાબતે તે જૈશ એ મોહમ્મદ તેમજ અલ-કાયદાના કેટલાક આતંકીઓ સાથે પણ સંપર્કમાં રહેતો હોવાનું હાલ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પ્રતીક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ. આણંદના ઉમરેઠમાં રેતી ખનન ઝડપાયું છે. લાલપુરમાં ખાણ ખનીજ વિભાગે દરોડા પાડ્યા અને મહીસાગર નદીના પટ પર આ રેતી ખનન થઈ રહ્યું હતું. ખનીજ વિભાગ, ગાંધીનગર અને ફ્લાઇંગ સ્ક્વોડ દ્વારા અહીં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
રોયલ્ટી વગરનું ખોદકામ કરતા અહીં દરોડા પાડવામાં આવ્યા। 2 હિટાચી મશીન, 3 નાવડીઓ સહિત મુદ્દામાલ અહીં જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। દરોડામાં કુલ 1 કરોડનું મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે। તરફ વડોદરામાં પોલીસ પુત્રની ગુંડાગીરી સામે આવી। દારૂના નશામાં નિવૃત્ત એએસઆઈના પુત્રએ ગુંડાગીરી કરી હતી। નશામાં કાર ચલાવીને યુવકો પર કાર ચઢાવવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો। નંબર પ્લેટ વગર પોલીસ લાઇટ લગાવી ફરતો હતો યુવાન, જે અંગે ખુલાસો થયો છે। એએસઆઈ પુત્રએ દારૂનો નશો કર્યાનો પણ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે। અકોટા પોલીસે ગુનો નોંધીને આ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। અને આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા કૃણાલ શર્મા। કૃણાલ, જણાવશો શું વધુ વિગતો અને પોલીસ તપાસ આ સમગ્ર મામલામાં કઈ રીતે થઈ રહી છે? હવે અંકિત, દિવાળીપુરા વિસ્તારની આ ઘટના છે ગત રાત્રિએ કે જ્યારે 3 થી 4 જેટલા યુવકો દિવાળીપુરા વિસ્તારમાં ઊભા હતા। તે દરમિયાન આ નિવૃત્ત એએસઆઈ યુવરાજસિંહ ઝાલાનો જે પુત્ર છે ત્યાંથી પસાર થતો હતો અને પોતાના ઘરની પાસે કેમ ઊભા રહો છો તેમ કહીને હટી જવા પણ કહ્યું હતું, પરંતુ જાહેર માર્ગ પર ઊભા હોવાથી યુવકો હટ્યા નહોતા। ત્યારે આ નશામાં ધૂત આ યુવાને પોલીસ પુત્રએ તેમને ધમકી પણ આપી હતી, ઘરમાંથી લાકડી લઈને મારવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો। આટલું જ નહીં, પોતાની કાર પર તેમના ઉપર ચડાવી દેવાના પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા। આ દરમિયાન જે નિવૃત્ત એએસઆઈ છે તે પણ આવી પહોંચ્યા હતા। જે આ યુવકો છે તેમણે અકોટા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો। અકોટા પોલીસની ટીમ ત્યાં આવી હતી અને આ નશાખોર પોલીસ પુત્રને ગોત્રી મેડિકલ કોલેજે લઈ જવામાં આવ્યો હતો। જ્યાં તેનો મેડિકલ સેમ્પલ લેવામાં આવતા તે નશામાં હોવાનું સામે આવતા તેની સામે ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ અને પ્રોહિબિશનનો ગુનો પણ નોંધ્યો છે। જોકે તમામ પ્રકારના તેમના ઉપર પ્રેશર આપવામાં આવ્યું પોલીસ ઉપર, કારણ કે સામે પણ પોલીસ પુત્ર હોવાથી તેમના ઉપર પ્રેશર કરવામાં આવ્યું, પરંતુ તેમ છતાં પણ અકોટા પોલીસે આ નશાખોર પોલીસ પુત્રની સામે કાર્યવાહી કરી છે અને તેની અટકાયત પણ કરી હતી। વાત સુરતની। સુરતના પાલનપુર કેનાલ રોડ પર ભ્રષ્ટાચારનો પર્દાફાશ થયો। નવા બનેલા આરસીસી રોડમાં ગાબડા પડતા સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। માત્ર 6 થી 7 મહિનામાં જ રોડની હાલત બિસ્માર થઈ ગઈ। લાખોના ખર્ચે બનેલો રોડ ટૂંકા ગાળામાં જ તૂટી ગયો છે। રોડ વચ્ચે મોટી તિરાડો પડી ગઈ અને ગાબડા પડતા અકસ્માતનો ભય સર્જાઈ રહ્યો છે। સ્થાનિક અગ્રણી મહેશભાઈ પટેલના તંત્ર પર પ્રહાર, સરકારના બજેટનો દુરુપયોગ થયો હોવાનો તેમણે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો। અત્યારે આપણે પાલનપુર કેનાલ રોડ પર ઊભા છે અને આરસીસી રોડ તૂટી ગયો છે। એટલે તૂટી ગયો, બેસી ગયો, દબાઈ ગયો, મોટી મોટી ગેપો પડી ગઈ, તિરાડો મોટી મોટી પડી ગઈ છે। અધિકારી અને કોન્ટ્રાક્ટર બેની મિલીભગત, એટલે બેના વચ્ચે પૈસાની ભાગ બતાવી, ભ્રષ્ટાચાર, એના કારણે તૂટી રહ્યો છે। આ ભ્રષ્ટાચારના કારણે ઘણું બધું નુકસાન થઈ રહ્યું છે। એમાં સરકાર અમારી બદનામ થઈ રહી છે। અમે સરકારને મત આપેલા છે, સરકાર અમારી બદનામ થાય છે આ કોન્ટ્રાક્ટરો અને અધિકારીઓના કારણે। કારણ કે આ રોડ જે છે ને, રોડ આ 30 વર્ષથી સુધી ચાલે એવા આરસીસી રોડ બનાવવાની વાત છે, તો 30 વર્ષથી તો વાત જ બાજુ હોય, 7-8 મહિનામાં તૂટી જાય તો હું માનવાનું? ચોખ્ખી વાત છે, ફલિત છે કે આમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે।